رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. شنوندگان و چیان رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجا ایرو شش مجدار 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 امن و چه نواروژ پیشکش بکن لپیشی چند سرنوچه بسی حوزات گود و گری خستن امن پشت ایراده ریبر اپونه یرلین آزادی کردستان لزاب و میتینای چالاکی کرن برخودانا گل آل دیج قیومان بردوام دیگه قصده YPG و YPJ به هفره لحوله لدیجی دایشه دست به اپراسیون کنو کرن لباغده اتفاق بریار هات آوا کرن دوباره دماشکو دارن هیجم دست برفریان و چین خودکن بسی حوزات گوت و گری خستن امن پشت ایراده ریبر اپونه غزب کرن آشار داریان انجام سیاستا قرکرنه هفسروکا کنسای ریبر کجه که بسه حوزات ده برنامه تایبتا مدیا هابر ده دیار کرد که دولت ترک به ریبر پوره دکاره پرسکریکا کرد چرا سر بکه ریبر پو آماده یه امجی وکا تفگر لپشت ایراده ریبر پونه لیلی امرالی تتشت بر رنگ که آسایی ناقومه اگر زرار بگیجتا اکی پور ریبر پو اف گل و جیهان بسر دولت ترک و بروخینه چاره سریا دموکراتیکا پرسا کرد و مخاطبیا ریبر پو دوی پیش بکوه ریبر پو جدانو ساندران را آماده یه اف یک بزلالی جارکتن جرای گشتیره اشکره کرد ام تفگره کبوله نکو لگوری فرمان و پرسپکتیفین ریبر پو تفگرن دوی گل ما گهنه ده دموگوژیان و تکوشین مزم بکه جبو ویجی دوی گل کردیه لأوروپا و دوستین وان ده 16 مجدار ده تبلی مشال کلن باشار المانیا ببن در حق ایریشال دیجی شارداریان جی بسی حوزات اف نرخاندن کرن آرمانجا دولت و دستلاتاری اوه که پولیتیکاین خرکرنا کردان بگینین انجامه لو مال هر دره ایریشا خرکرنه دمشینن و ایوان ایریشان دوام بکن روژن بره قیوم تاینی اسن یورته کر مهمان روژه نرخاند مگوت و دوام آوه وره او ویل کردستان جی بلاو ببه قیوم تاینی مردین ایله و خلفتی هات کرن و قیوم تاینی شاردارین دیجی بکن حتی سبروجه و قیوم دستین سر شارداری استنبول جی بسه اوزاد دمجارا به عدالتی آل کردستان و ترکیه ده سکن و هلوستا جه پیجی نرخاند اوها گوت اگر جاره که به عدالتی چه بو و تا لهمبری ویه که دنگ خادر نخست و اف لطه وگره جه به عدالتی لدست بکری کدره امرالیه سیستم ایشکنجه و تجیت یال امرالیه دوید امیده بخشلی فاشیست جی اردوغان جی هر کس دبجه لی امرالی تجیته جبر و لازم جه پا دوی مجارده زلال تفگره لدیجی به عدالتی دنگ خواه برند بکه جریبره که که ایراده گل دبیجن نابکو مخاطب بگرتن اف چه ذهنیته که بجهره دجمناتیا لهمبری ریبره پو دجمناتیا لهمبری گلی کرده افسروکا کنسای ریبر کجه که بسی حوزات در حق چارسری پرسا کرد جی را گاند دما داخویانی و راپوران خدیایه دما پراتیکیه دولت باخچالی گوت پرسا کرد نینه پرسکریکا تروره هیه اردوغان جی همان تشتی دبیجه CHP itiraz kir got na pirsa Kurd heye em ê vê pirsgirêkê çareser bikin eger CHP dibêje pirsa Kurd heye wê demê lazim e bernameyekê dayîne holê destpêkê wê îmraliyê muxatab bigire wê rêber apo muxatab bigire bi redkirina muxatabiya rêber apo nabe eger CHP samîmî ye wê demê divê wêrek be divê îrade nîşan bide ji bo çareserî û pûçkirina êrişan jî hevserokka Konseya Rêvebera Keçekê Besê Hozat got niha tişta bêkirin ev e li her derê ji heftê heta heftê salî divê civak dakeve kolanan Dewleta Tirk li Kurdistanê hukûqê mîtîngeriyê dimeşîne hukûqê qirkirinê pêktîne li dijî vê tişta bêkirin berxwedana topyekûne Gerleyn azadiyen Kurdistanê li Zap û Mêtînayê çalakî kirin navenda ragihand û Çepemeniya HPG bi daxuyaniye rewşa dawiya şêr li çayên Kurdistanê ragihand.
HPG diyar dike ku hêzên gerla zap û metîna li dijî dagirkeran çalakî kirine û van agahiyan dide. Li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê di duyê mijdarê artêşa Tirka dagirker berê xwe da tûnelên şer ên li qada berxwedanê yê girê cudî. Gerlên yê ji astarê bersiveke tûndan dagirkeran û ev tevgera wan dan rawestandin. Sisiye mijdarê jî li dijî dagirkerên li qada berxwedanê ya girê bihar çalakiyeke sekvaniyê hate darxistin. Di çalakiyê de dagirkerek birîndar bû. Li Herêma Metîna yekê mijdarê li qada berxwedanê ya Beşîlî gerleyan dest li helîkopteran werdan. Dudê mijdarê di çalakiya sekvaniya gerîla de li qada berxwedanê ya Şelazê dagirkerek hat ceza kirin. Li vê qadê her wiha derb li kamereyeke mobese hat xistin. HPG ragihand ku artêşa dewleta Tirka dagirker sûceyên xwe yên şer di domîne û van agahiyan dide. Di navbera di dû pêncê mijdarê de tûnelên şer ên li girê Cûdî û FM 8 caran bi teqemeniyên qedexekirî hatin bombebaran kirin. Dudê mijdarê jî li dijî tûnelên şer ên li qadên Lolan û Dêrgelê 4 caran bi droneyên teqemenî li wan barkirî êriş pêk hatin. HPG diyar dike ku li Xakurkê, Girê Rostê, Kendekola, Qele, Berbizinê, Şehîd Şerîf û Lolanê li garê qadên Derêşê, Hevtebax, Girê Kun, Deşta Kafya, Girê Mezken û Kanîsarkê, li Metîna qadên Dêrgelê û Beşîlî, li Rojavayê Zapê jî Girê Cûdî, Girê Bihar bi giştî sû 4 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. Heman rojan gelek qadên Zap û Metîna jî bûn hedefa bombebarana bi helîkopteran. Dagirkerî û tevgeriya dewleta Tirk berdewam dike. Artêşa Tirk a dagirker xwe li dora şehîdgeha Agît Suruç, Ayten Kaplan, Abagokê û gundên Xirbemişkan bi cih girtiye. Her wiha sê şivanên gundên Marînê jî girtine û çekên wan ji wan standine û paşê hatine berdan. Meclisa Jinana Dem Partî Têkildarên Hemîn pakêta darazê daxuyaniyek da. Di daxuyanê de li ser xalên li dijî jinan ên di pakêtê de cih dikirin û ev nirxandin têkirin. Em ê ti rêzîknameyên qanûnî yên serokatiya mêran teşwîk dikin qebûl nekin. Em ê destûrê nedin qebûlkirina xala 187 a dibêje jin di zewecê de paşnavê mêrê xwe digire. Em ê ti rêzîknameya qanûnî ya ku jinên nîvê civakê temsîl dikin di nava malbatê de bi pêşengtiya mêran tev bigerin qebûl nekin. Em bi bîr tînin ku her rêzîknameya ku bêyî rêxistinên jinan were amadekirin xelet û bi kêmasî ye, em ê ti carî qebûl nekin. Desthilatdariya de serdest a mêr AKP MHP ku jinan weke obje dibîne di nava malbatê de dixe xefikê biriya zilam penasê dike bi qanûn ku derdixe dixwaze jina kole bawayekê qanûnî misoger bike. Di rastiyê de rêzîknameya ku di xala 187 a qanûna medenî de bi ser navê paşnavê jinê hatiye amadekirin mînaka herî dawî ya vê ye. Ev xala qanûnê newekheviya zayentî kurtir dike û dibêje ku jin piştî zewacê nikarin tenê paşnavê xwe bikar bînin. Dadgah destûra bingehîn jî biryar da ku ev madde li dijî prensîba wekeviyê ye û biryar di rojnameya fermî de hat weşandin. Ev rastiyê ku desthilatîya siyasî ya Mêtînger hew dide vê xalê bêguhertin derbixe. Em ê ticarî destûrê nedin vê rêzîknameya ku hikûmeta ku bu polîtikên dijminatiya jinê dike derbas bike. Zilamê ku jinê dikuje û şîddetê lê dike em ê tu carî qebûl nekin ku bibe berpirsiyariyê malbatê. Em ticarî ferskirina paşnavan qebûl nakin. Em ê têkoşîna xwe ya azadî û wekeviyê bi rêxistekirina têkoşîn û serhildana li qatan û kolanan mezin bikin. Hevşeherdar bajarê Mêrsîna mezin a Mêrdînê Devrim Demir diyar kir ku dê dijî tayînkirina qayyûm paş ve gavê navêjin û wiha got roj roja xwedî derketina li vîna xwe ye. Bi rastî
گل وک هر جاره دیسا برتکا خو دانی هوله چواکو بریان هاد جارا قیوم اراده گل دست سرکر و هر جاره جی درکت کولانا و اراده خو خودی درکت و برسوا هری مزنجی د صندوق ادا دیسا داوان ev yekî nîşane ya ku ev civa gel çiqas ji polîtikayên qeyûma acize çiqas ji wan ne dilxweşe û qebûl nake nîşan dide. Helbet tayinkirina qeyûma ne tiştekî ji rêzê ye wisa wek pêvajoyekê ji rêzê jî em nabînin bi rastî. Piştî du dönemên ku qeyûm ev şaredarî desteser kirin de piştî talanan mezin ku li pey xwe hiştin û ev talan jî bi awayekî bir zelal jiraya giştîre hat aşkerekirin li ber çavê hemû dinyayê hat raxistin de ev jî encama siyaseteke riziyayî ya vî welatî nîşan dide. Li ber çavê me an jî diraya giştî de tu mena tayinkirina qeyûma tune ye gel îradeya xwe hilbijartiye îro li gel îradeya xwe ye û em jî em ê heta dawiya pêvajoyê di nava civaka xwe de li ser kar û xebatê xwe bin. Dibe ku avahiyek me tune be bes awayekî fîlî em ê xebatê xwe û berpisyariyê xwe berdewam bikin. Îro ew qas toma ew qas panzir li derdora xwe kom kiribin rêz kiribin ev tirsa wan nîşan dide. Niha bê dem û bê navber meçalekiyek da dest pê kirin em li vê deribûn em ê şev ji vê derê bin yanî demek diyar nînin ha ji bo vê demê pêşiya me demê dîsa koordinasyon binirxîne rewşê li gor pêdiviya belkî şêwazê çalekiyê biguherê an jî veguherê tiştek din lê anha ew çalekiyê wê bi vî awayî bi awayekî novedarî ew ê berdewam bike. Tevlîbûna gel jî baş e li îradeya xwe xwedî derdikeve bi biryarin yani. Gülistan Sönük Gut heya bi biryara qeyûm tê betalkirin em li ber xwe bidin. Hevşaredara Êlihê Gülistan Sönük tekildarî tayinkirina qeyûman Axivî Sönük wiha dibêje têkoşîn xwe dî derketineke gel bê hampa heye. Hejmar her ku diçe zêdetir dibe em li virin. Em ê bi tawayî pêşiya Binaya şaredariyê neterikinin haya ev biryar neyê betalkirin em ê bi gelê xwe re têkoşîna xwe bidomînin. Gülistan Sönük wiha dewam dike. Bi taybetî ez dixwazim vê bankê li jinên cîhanê bikim. Werin em xwedî li îradeya xwe ya dixwazin bin pê bikin û tu nebikin derbikevin. Em hemû jinan ve dixwînin têkoşînê. Gülistan Sönük bank li hêzên çep û sosyalî jî kir ku tevlî berxwedana li Kurdistanê bibin û got em bank li herkezên demokrat çep û sosyalîstikên ku bên bajarên qeyûm lê hatine danîn ku em bi hev re têbikuşin. Li xelfetiyê berxwedan dewam dike li navçeya xelfetiya Rihayê nobeta ku li dijî desteserkirina şaredariyê dest pêkir di roja siyemîn de ye. Girseya gel serî sibehê li ber avahiya şaredariyê li hev kom bû ku hatiye dorpêçkirin parlamenterê Dem Partiyê Dîlan Kund Ayan, Ayten Kordu, Ferit Şenyaşar, Mithat Sancar, Ömer Öcalan, Zülküf Uçar, hevşaredarên xelfetiyê Saniye Bayram û Mehmet Karayılan endamên Mirsadayikên aştî ji di nav de girseya geldene nöbetê stranên berxwedanê û dirûşum têne gotin û astengiya ketina avahiya şaredariyê tê şermezar kirin. Jinekî astengdar tevlî çalakiya li ber avahiya şaredariyê bû got em bi hev şaredarên xwe rene. Heya ku parlamenter jî di nav de ye serdana dikandaran dikin ku bank li gel kirin ku tevlî berxwedana li ber avahiya şaredariyê bibin. Têpayîn HTK ji hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tuncer Bakırhan û Tülay Hatimoğulları, hevseroka DPP Çiğdem Kılıçgün Uçar, hevberdevka HDK Meral Danış Beştaş, hevseroke İHAD İbrahim Küçük Balaban, hevseroke Tipe Erkan Baş, Serdan Aka da berxwedanê bikin. Lemberî dagirkirina şaredariyên Dem Partiyê jinan nerazîbûnê xwe anî ziman jinên ji Mêrdînê diyar kirin ku divê li dijî vê pêkanîna pê hukûqî divê kes bêdeng nemîne. Me bi heqê xwestan diye, me bi xwîna xwestan diye. Eba dayîka temanî dikim, deya rabin, ser niga, bên devê şaredariya xwarûnên qewî navêste. Mêrdîn mêrdîna me ye, û şaredarî a me ye, bi xwîna zarokê me ye. Heydan la xwîna me jî hebî, em ê pey şaredariya xwe bin. Û me pey gelê xwe bin, û me ser niga bin. Em xwarinê naxwin, em ve naxwin me li dû şaredariya xwe bin. Em heqê xwe dixwazin, û em heqê xwe nadikesîn. Te'ba me yî, erda me yî, zarokê me ne, û em nadikesîn. قیما وانتی اب حق و برچی دبن و بدی خبر کرده حق و برچی بن بدی خبر کرده قیما من نماتی بیکی بس یعنی
يعني خوينا ما بخوانم بانا يعني زاروكي ما بني سوري جيمني عراقي جيمني ام حمد كردن ام سربلندن ام حقا خنادك کسیم بریاره وان آبن چاکرنه هبول مال ندیتن باوی وان هاتم چاکرن. دو چارچوه ایتاین اندامتی ریخستنه او مقاومت لدیجی پولیسان دل رها او نافچین و هواک جورنرش او ویران شیری در حق هر کم 8 کسان ده بریاره بن چاکرن آتاین. له هواکی پولیسان بسر مالین دو ولاتیان ده گرتن. هر دو ولاتی لمالی نبون او لسروی که باوین وان داور چاکماک او یوسف آرسان هاتن درک کرن و بنچاف کرن. بریاره بنچافکینه یا هر دو ولاتیان جی تونه و نایزانین که پولیس او بکو دره برنه. لهواکی بسرگلک مالان ده جهات گرتن و اندامن برسا جوانانا دم پارتی بورچین ساtıcı عزیز چتین تاش و کرم بیلگن هاتم بنچاف کرن. دسرده گرتن مالان این جورن رشته جوان بناوی محمود دمر هاتم بنچاف کرن. پولیسین بسر مالا دمر ده گرتن دری و پاچین مالش کاندن. پارزر دمر هاته جی بویره او خواست اشتن هاتنه کرن به تلفون خو بکشینه و قید بکه لحاته آستن کرن. پولیسان نهشتن دمر جیلین خواه لخواه بکه او دستن وی کلپچه کرن. پولیسان نهشتن پارزر بکه و هندر ماله و تولیل گرینه ببه. پارزر دمر برتک نشانی آستن کرنه دا و گود کو ده گیلی پولیسان بکه. هات زانن کو خزمن دمر اند دما سرده گرتنه ده لمالی بونجی هاتنه درک کرن هات دیار کرن که پولیسان چیرن زاینده لجنن دمالی ده بون کرنه. دسرده گرتن مالان این ویران شیره ده جیره و بریدن پارتیه ی نافچه سرحاد توپکان لنافچه ایو بیجی ولاتیه بناوه یلماز بیرگül هاتن مچاف کرن. Zeki İrmez Gut Devan ne çareseri tasfiye بکن. پارلمانتری دم پارتی زکی ایرمز تکیلاری تاین کلا قیومان آخوی ایرمز دیار کر کو جراسی من ال اراده اگل کرد قیوم ته تاین کرن اوها گود. اقتدار AKP MHP tayin kela qayuman ve guherandiye konsepteki ev konsept jixware kirin rêbazek û li ser înkarê hatiye kirin. Niha jî vê pêvajiyê mezin dikin çi dibe bila bibe em heta daviyê mîna gelê wanê li ber xwe bidin. Tê gelê Kurd vê biryarê qebûl neke û xwedî li bîna xwe derbikeve. Nenaskirina vîna gelê Kurd nenaskirina vîna gelên Tirkiye. İrmez Balkşan Serda Xuyarên Bahçeli û Erdoğan û got ku iktidar nejidile û wiha dom kir. Xuyayê ku dixwazin destkeftiyên gelê Kurd tune bikin û teslimiyetê ferz bikin. Lê tevî vê jî gelê Kurd di siyaseta demokratîk û azadiya xwe de ısrar dike. Parlamenter Kamuran Tanhan ji Balkşan Servan xalan. MHP heta niha tiştekî bi xêr ji bo gelê Tirkiyeyê nexwestiye. Bi vê iktidarê demokrasî nayê vî welatî. Tanhan Balkşan Ser berxwedana gel ya li dijî qayûman jî û wiha bidawî kir. Gel xwedî li îradeya xwe derdikeve. Aliyê din jî bi panzer polîs û barîqatan şaredarî ve diguherênin qereqolê. Ev yek dagirkeriyê heta çalakiya me encamê digire yê bidome. YPJ qesede û hêzên ewlekariya hundirûnê dijî çeteyên Daişê li kampa Holê û derdorê wê operasyon da dest pê kirin. Hêzên Ewlekariya Hundirîn yekîneyên parastina jin YPJ û Hêzên Sûriyeya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyekê avakirina odaya operasyonên evlehiya domdar û destpêkirina operasyoneke li dijî çete û şaneyên Daişê li kampa Holê û dora wê ragihand. Berpirsa ragihandinê ya YPJ Rûken Cemal û endamê rêveberiya Hêzên Ewlekariya Hundirîn Qehreman Murat daxuyanî li kampa Holê xwend. Her wiha endamê Meclisa Fermandariya Qesedê İbcîr Davud jî hazir bû. Hate diyar kirin ku tevger û êrişên çeteyên Daişê li kampa Holê û dora wê bi taybetî jî li gundewarên Başûr û Bakurê Bajêr zêde bûne û li dijî şêniyên kampê û Hêzên Ewlekariya Hundirîn êriş pêkanîn. Di dewama daxuyaniyê de hate gotin, wek dewama tekoşîna maya domdar û bi piştgiriya Hêzên Koalîsyona Navneteweyî îro em pêngava evlehiya domdar radigihînin. Operasyonên me bi armanca kontrolkirina kampa Holê û derûberên wê her wiha ji bo li bermahiyên Daişê bigere û hevkarên wê zeft bike. Wê ev operasyona me kampa Holê û gundewarên wê ji terora Daişê paxij bike û evlehiya vê herêmê pêk bîne. Ev operasyon li ser bingeha agahî û mikurhatinên endamên Daişê ku beriya niha bi demekê hatibûn girtin hate destpêkirin.
Ev agahî destnîşan dikin ku şaneyên terora yên Daişê careke din li herêmên Çolistan çalak bûne û planên êrişê nû dikin. Di dîroka 26 îlonê dewriyeyeke hêzên evlekariya hundirîn li ser riya holê şeda de rastî êrişeke xedar hatin û di encamê de sê endamên asayişê şehîd bûn. Ev êriş careke din bi bîra mirovan dixe ku terora Daişê hê jî xeter li ser herêmê ava dike û destnîşan dike ku te qez dibe em operasyoneke giştî û berfireh li dijî van şaneyên terorê pêk bînin û wan têk bibin. Li Baxda îtifaka biryar hat avakirin 5 aliyên siyasiyên encumena parêzgeha Baxda îtifaka xwerakyan tifaq bi mabesta çavdêrî û cîbiçîkirina projeyan jalê hikûmeta xwecihî ya Baxda bi navê biryar hat avakirin aliyên ku tevlî îtifaka biryar bûne wiha ne. Dewleta yasa ya ku bi serokatiya Nûrî Malîkî Teqedûm ya bi serokatiya Mihemed Helbûsî El Esas ya bi serokatiya Muhsîn Mendelawî Mizgînî Ey Araq ya bi serokatiya Humam Hemûdî û Babilyon ya bi serokatiya Rêyan Kildaniye. Pêkatiyên îtifaqê bi daxuyanekê hevbeş balkişan ser hevgirtina aliyan di daxuyanê de hat gotin em wek endamên encumena parêzgeha Baxdayê em avakirina îtifaqa biryar radîgihînin ji bo xizmeta gelê xwe di navbera hêzên niştimanî de aramî hevgirtin û hevkariyê heva bikin. Di daxuyanê de li ser erk û berpirsiyarê îtifaqê jî hat gotin ev îtifaq di sosyamaya bi aktivkirina rola çavdêrî û yasayî ya encumena parêzgeha Baxdayê eşkere dike. İtifaqa biryar wê baweke ku bi xelkê Baxdayê re bibe alîkar û ji bo paşerojekê bihêvî xebatê bide meşandin. Bêgodan jemenûçên nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.